أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہمارا 22 پارہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور 22 پارے کی آخری جو رکوعات ہیں وہ سورہ یاسین تھی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 23rd پارہ جو سٹارٹ کریں گے وہ سورہ یاسین سے کریں گے، جو 22 پارے کی آخری چند آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین بہترین سورہ ہے، اور اس کے رکوعات 5 ہیں اور اس کی 43 آیتیں ہیں۔ اس کے بارے میں بے شمار روایات ہمیں ملتی ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور قریب المرگ جو شخص ہے اس کے سامنے پڑھنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی سند ہمیں ملتی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی اگر بیمار ہے تو اس کے سامنے پڑھا جائے، لیکن ہاں اسے قرآن کا دل ضرور کہا جاتا ہے، اور بے شمار اس میں ہمیں چیزیں ملیں گی۔ اس میں جو بہت پیاری بات ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ پڑھیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جو مطلب مجھے گوز آنے لگتے ہیں جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ میزبانی کریں گے، جو لوگ جنت میں موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کریں گے۔ وہ سب پوری ہی سورہ بڑی پیاری ہے، پورا قرآن ہی جو ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ہماری کیا ادنا سی ذات، اور اس کو سلام کون پیش کر رہا ہے۔ تو آج ہم اسے پڑھتے ہیں، باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بہترین طریقہ ہے آپ اس کو یاد کریں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایٹ لیسٹ شروع کی جو آیتیں ہیں ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور جو آپ کو سورہ یاد ہے ان میں سے آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 آپ نے آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھنی ہوتی ہے وہ 3 آیتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے ایک اور ہوم ورک میں آپ یہ لکھ لیجیے گا روبینہ، پچھلے دنوں میں ہم نے دیا تھا کہ آپ نے سورہ جب ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کہ اس کی آخری 2 آیتیں یاد کرنی ہے۔ اب کس کس نے یاد کری ہے مجھے کیونکہ ہم ٹائم کی وجہ سے کہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو پوچھ نہیں پاتے تھے، لیکن وہ آپ کا ہوم ورک تھا، اسے نوٹ ڈاؤن رکھیں، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرے۔ ان کیس آپ کو لگتا ہے تھوڑے دن ہیں، کیونکہ دورہ قرآن تو جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، رمضان کے باقی دن آپ کے پاس ہوں گے، تو آپ سب یہ ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کریں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ باقی دنوں میں آپ اسے یاد کریں انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھی یاد کرنی ہے، اور آئی ہوپ وہ آپ کو یاد ہوگی۔ پھر میں نے آپ سب سے ہوم ورک میں یہ بھی کہا تھا کہ جہاں کبھی یہ الفاظ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے اور ان کو پسند نہیں کرتا، دونوں آیتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو جو نام جس آیتوں میں آ رہے ہیں، غفور الرحیم آ رہا ہے، شکور آ رہا ہے، رؤوف آ رہا ہے، حی القیوم آ رہا ہے، تو یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اب مجھے اندازہ نہیں کہ کون کرتا رہا ہے اور کون نہیں، لیکن ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں حروف مقطعات کے ساتھ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے، اور بے شک پیغمبروں میں سے ہے، مطلب گواہی دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے۔ اور اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں تمام چیزیں آئیں گی، کیونکہ مشرکین جو تھے اور کفار مکہ جو تھے وہ ان کا انکار کر رہے تھے، اور ان کے انکار کے ساتھ ایک اور چیز کیا کر رہے تھے، ان کے پاس جو کتاب آئی تھی اس کا بھی انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی چیز آئی ہے وہ حق ہے۔ جی سب جی تلاوت کرنی ہے یا ترجمے سے پڑھ لوں گی؟ جی آپ ایسا کریں، چھوٹی چھوٹی سی اس کی سورہ آیتیں ہیں تو آپ 4 آیتیں کر دیجیے۔ اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے باحکمت کتاب کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ نازل کیا ہوا غالب مہربان کا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا انہیں ڈرانے گئے پس وہ غافل ہیں۔ تحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں توق، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر
इनके सर ऊंचे गए, ऊंचे ऊंचे किए रहे हैं, जी, और हमने कर इसमें एक दी। चीज ये है कि इसमें जो जिक्र किया जा रहा है, देखिए कुरान की सारी, एक तो ये कि जब ट्रांसलेशन में थोड़ा कोई कहीं अटकता है तो क्या है कि हम सबके पास डिफरेंट ट्रांसलेशन वाले कुरान है, तो मैं अरबी से एक्चुअली आप लोगों को चेक कर रही होती हूँ कि कहाँ पर है, तो इसलिए मैं वो करेक्शन फौरन नहीं पकड़ पाती। दूसरा एक और चीज क्या है कि यहाँ जो सिलसिला कलाम है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई को बयान करते हुए उनके सीधे रास्ते के बारे में बताते हुए बताया कि ये कुरान जो है जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल हुआ है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। और आपने इनसे डराना है किन लोगों को, जो कि गाफिल है। और उनमें से गाफिल क्या है, वो अक्सर क्या कहते हैं, हम तो अपने आबा अजदाद के दीन पर हैं। और उन पे बात भी साबित हो गई। इनमें कौन लोग थे, जैसे अबू जहल थे, अतबा थे, शीबा थे। अब ये देखिए, ये वो लोग थे जो दायमी तौर पर आखिर तक, और कहा जाता है अगर देखा जाए जिस तरह हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनकी भी बेशुमार, मतलब अगर देखा जाए बच्चे थे काफी सारे, और उनकी डिफरेंट वाइफ्स थी। तो उन्हीं में से ये थे। और आप देखें ये जो हजरत हमजा है, वो भी आपके चचा थे, लेकिन वो कितने बेहतर तरीके से ईमान में दाखिल हुए और आपकी हिफाजत की। लेकिन ये जो थे, ये आपकी मामले में बहुत सख्त थे। यहाँ पर एक कहा जाता है, जो सूरह लहाब है, इंशाल्लाह जब सूरह लहाब पढ़ेंगे तो मजीद वजाहत भी करेंगे कि उसके अंदर क्या था, कि वो जो शख्स थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन से नहीं हटे, जो वो हटाना चाहते थे कि अल्लाह वाहिद ला शरीक को ना माने, कुरान को छोड़ने, और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं छोड़ूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उनके जो है बेटों से ब्याही हुई थी, और दोनों को तलाक दिलवा दी थी उन्होंने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकलीफ पहुंचे। फिर अबू जहल के बारे में आप देखें कि वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शर फैलाता रहता था। तो कहा कि ये सारे जहन्नुमी हैं और इनसे अल्लाह ताला जहन्नुम को भर देगा। जी। और हमने कर दी इनके आगे एक दीवार और इनके पीछे एक दीवार, फिर हमने इन्हें ढांप दिया, बस वो देखते नहीं, और बराबर है इनके लिए ख्वाह तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान ना लाएंगे, इसके सिवा नहीं कि तुम इसको डराते हो, जो किताब नसीहत की पैरवी करे और बिन देखे अल्लाह से डरे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बख्श दें, और इसे बख्श दें और अच्छे अजर की खुशखबरी दें। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, और हम लिखते हैं इनके अमल जो उन्होंने आगे भेजे और जो उन्होंने पीछे छोड़े, और हर शय को हमने लौह महफूज में शुमार कर रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बस्ती वालों का किस्सा बयान करे, जब इनके पास रसूल आए, जब हमने इनकी तरफ दो रसूल भेजे तो उन्होंने इन्हें झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तकवीत दी, फिर बस उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो बोले तुम महज हम जैसे इंसान हो, और नहीं उतारा अल्लाह ने कुछ भी, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हम पर हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ साफ पहुंचा देना। वो कहने लगे हमने बेशक मनहूस पाया तुम्हें, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें जरूर संसार कर देंगे, और तुम्हें हमने दर्दनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है कि तुम इसको तो कि तुम समझाए गए हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, इसने कहा ए मेरी कौम, तुम रसूलों की पैरवी करो, तुम इनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, और वो हिदायत याफ्ता है। जी। और 13 पारा। जी। और मुझे क्या हुआ, मेरे पास क्या अजर है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम इसी की तरफ लौट कर जाओगे। क्या मैं इसके सिवा ऐसे माबूद बना लूं, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो इसकी सिफारिश मेरे काम ना आएगी कुछ भी, और ना वो मुझे छुड़ा सके। बेशक मैं इस खुली गुमराही में हूँगा, बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया, बस तुम मेरी सुनो। इरशाद हुआ तो जन्नत में दाखिल हो जा। इसमें इसने कहा ए काश मेरी कौम इस बात को जानती कि मुझे बख्श दिया मेरे रब ने, और इसने मुझे अपने नवाजे हुए लोगों में से किया, और हमने इसके बाद इसकी कौम पर फरिश्तों का कोई लश्कर नहीं उतारा आसमानों से, और ना हम उतारने वाले थे। इनकी सजा ना थी कि मगर एक चिंगार, बस वो अचानक अचानक बुझ कर रह गए। हाय हसरत बंदों पर कि इनके पास कोई रसूल नहीं आया, मगर वो इसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने इनसे कबल कितनी बस्तियां हलाक की, कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और कोई ऐसा नहीं मगर सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। वो मुर्दा जमीन इनके लिए एक निशानी है,
ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا، بس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجور اور انگور کے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے، اسے جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے جانور، اور ان میں سے جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، ہم دن سے کھینچ نکالتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے رستے چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا نظام مقرر ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلی کا باریک سا چاند نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کی مجال کے پہلے آ سکے دن سے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد رسا ہوگا اور نہ کوئی چھڑایا جائے گا، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہو، اور ایک وقت مقرر تک فائدہ دینا منظور ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں، جسے اگر اللہ چاہے تو اسے کھانے کو دیتا، تو تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ قیامت اگر تم سچے ہو؟ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چنگار کی جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ وہ وصیحت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے، اور دوبارہ پھونک جائے گی سور تو وہ یکایا قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے اے وائے ہم پر، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ یہ ہے وہ جو اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، نہ ہوگی مگر ایک چنگار، پس یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پس آج ظلم نہ کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی، اور جو تم کرتے تھے پس اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ بے شک آج اہل جنت ایک شغل میں خوش طبع کرتے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا میوہ ہے، اور جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے جی، تم یہاں سے پر یہ جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجیے۔ جی اور اس نے اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اس کے مومنوں پر مہر لگا دیں گے، اور ہم نے ان کے ہاتھ کے آج ہم ان کے مہینوں آج ہم ان کے مہینوں پر مہر لگا دیں گے، اور ہم نے ان کے ہاتھ اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کریں تو کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں میں مسنا کر دیں، ان کی شکلیں پھر وہ نہ چل سکیں نہ لوٹ سکیں گے۔ اور ہم جس کو عمر دراز کرتے ہیں اسے پیدائش میں اندھا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نہیں تھا، یہ نہیں مگر کتاب نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافر پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ان کے لیے پیدا کیے جو پائے، پس وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کا ان کا فرما بردار کیا، پس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں جی، نے یہاں بنایا پر دیکھیے تمام چیزیں بار بار ذکر ہوئی ہیں، اور وہی
क़यामत जन्नत का ज़िक्र होने के बाद अल्लाह ताला को की वहदानियत की बात होते हुए कि आपने उसके साथ किसी को भी शामिल नहीं करना, शरीक नहीं करना, उसकी बात होने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र किया गया। अब जो आयत आ रही है वो क्या आ रही है? मवेशी के बारे में आ रही है। मवेशी किसे कहते हैं? जो चौपाए जो होते हैं, वो चौपाए किसे कहते हैं? जिनके 4 पैरे होते हैं। जैसे ऊँट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, तमाम इसके अंदर आते हैं। तो इनसे आप देखें कहा जा रहा है, कुरान के अल्फाज़ हैं, आप गोश्त भी खाते हैं, सवारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मशरूबात जैसे हम देखते हैं उनसे दूध जो हमें हासिल होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। इवन उनकी खाल से हम लिबास और अपने घर टेंट वगैरह जो बना रहे होते हैं उसमें भी मदद लेते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें बता रहे हैं कि देखो कितनी नेमतें हैं जिसका तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। तुम शुक्र अदा करने के बजाय कि वाहिद एक अल्लाह है जो ये सब कुछ कर रहा है हमारी मदद, तुम क्या करते हो अल्लाह ताला के साथ ही किसी को मिला लेते हो। तो यहाँ देखें कि इंसान को पूरे कुरान में बार-बार कहा जा रहा है, मुसलमान के लिए कितना आसान है कि अल्लाह को एक मानना है, जो अंबिया हैं उनकी तालीमात पर अमल करना है, उनको अल्लाह का पैगाम रसा मानना है और उसके मुताबिक जो कुरान में आपको हुक्म दिया गया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो आपके नसीब में ये लिख दिया गया, वादा कर लिया गया कि आप जन्नत में जाएँगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग आपकी लाइफ में इतने खूबसूरत और इतने अच्छे होते हैं कि आप उन्हें देखेंगे तो सम टाइम आप उनका तकवा देखकर अ, आप खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे मेरी एक जानने वाली है फ्रेंड, तो उनसे बात हो रही थी सिर्फ़ नमाज़ पर, जॉब करती हैं वो। तो वो कहती हैं कि आपका जो भी दीन का अमल है, वो अल्लाह और आपके सामने है, वो किसी की ज़िक्र करते हुए बता रही थी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को आप बताएँ कि आपने इस वक़्त ये किया, इस वक़्त ये किया, इस वक़्त ये किया। उनके जो अंदाज़े बयाँ था वो इतना डीप था, इतना उसमें तकवा था, बहुत डिटेल में जब बात हो रही थी उसकी, तो मैं सोच रही थी वाक़ई अल्लाह ताला को उनका ये अमल कितना पसंद होगा कि वो सिर्फ़ तकवे उनके अंदर जिस लेवल का है वो शायद वो जो बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हम दौरे कुरान कर रहे हैं, शायद वो हमसे भी ज़्यादा तकवे में आगे हों। जबकि वो उसमें लिमिटेड टाइम दे पा रही है। जैसे वो कहती हैं कि मैं 4 बजे आई हूँ ऑफ़िस से, तो मेरी कोशिश होती है कि किचन के सारे जबकि उनके पास फुल टाइम मेड है, सारे काम करने के बाद मैं 6 और 6:15 अपने आप को ऐसे फ्री कर लूँ कि मैं सिर्फ़ कुरान की तिलावत करूँ और अज़कार पढ़ूँ और दुआ करूँ। और हम ख़वातीन क्या करते हैं लास्ट मिनट तक कि ये भी गरम चाहिए, ये भी गरम चाहिए, ये भी गरम चाहिए। हम लास्ट मिनट तक किचन में होते हैं, ये गलत तरीके कार है। कुछ है जो ऐसा करते हैं कि वो माशाल्लाह पहले से बैठ जाएँ और दुआ करें। लेकिन जो नहीं करते ये उनके लिए नसीहत है कि आप सब इस चीज़ की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो असल चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें एज़ इट इज़ जैसे दीन को बताया हमने वैसे मानना है, कि किसी भी चीज़ में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना और जो नेमतें आप खा रहे हो उस पर हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर लम्हे। कुछ लोग बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो असल चीज़ क्या है कि जो आप देखते हैं हमेशा वो चीज़ नहीं होती। जैसे सोशल मीडिया आज हमें जो दिखा रहा है हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आपको उसकी भी एक मिसाल दूँ सम टाइम हम बड़े इंस्पायर हो जाते हैं चीज़ों को देख के कि मेरी एक फ्रेंड है वो हमारे ज़िक्र कर रही थी कहती हैं उनकी जो वाइफ़ है एक खातून का बता रही थी उनकी बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान में कि वो व्लॉगर बन गई। व्लॉगर बनी तो उनको क्या शौक हुआ कि उन्होंने अपना सोचें आप व्लॉगिंग के चक्कर में यूरोप का ट्रिप मारा। तो यूरोप का ट्रिप कैसे किया कि अपना ज़ेवर सेल कर दिया, गाड़ी सेल कर दी, घर तक सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में जो है ना यूरोप की पिक्चर्स चाहिए थी। आप सोचिए हम किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा। तो यहाँ अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें, उसको रियाकारी से बचाएँ और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए सिर्फ़ आपकी मुझे जो फ़ील आती है सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात और आपकी औलाद और आपके माँ-बाप और आपके बहन-भाई और आपके रिश्तेदार जो आपसे जुड़े हुए हैं और ख़ासकर आपके शौहर, जो आपके लिए बाइस रहमत है। जिसके लिए अक्सर ख़वातीन जो दीन से दूर होती हैं, वो क्या करती हैं गैर मौजूदगी में बुराई कर रही होती हैं। देखिए, कोई भी इंसान बुराई से खाली नहीं है। मैं खुद अब आप या मैं हम बुराई से खाली हैं, कोई भी फ़रिश्ता नहीं है ना, किसी में रेशो ज़्यादा है, किसी में कम है। तो क्या है कि उनके बारे में अच्छे अल्फाज़ मुँह से निकालें, आपके साथी हैं वो। वरना तो आपकी मिसाल ऐसी है, जैसे आपके जिस्म के अंदर कोई अगर वो पड़ा हुआ है निशान, आपने कपड़े पहने हुए हैं तो क्या होता है? छुप जाता है। या आपके आप इस्त्री कर रहे हैं, आयरन करते हुए आपके कपड़े जल जाते हैं और आपने पहनने भी हुए हैं, तो आप क्या करते हैं? पिन लगा के या किसी न किसी तरीके से उसको छुपा के रखते हैं कि सब ना देखें क्योंकि वो एक ऐब है।
तो हस्बैंड वाइफ को भी यही करना चाहिए अगर किसी एक दूसरे के अंदर है, और अच्छाइयों को देखते हुए साथ चलना चाहिए। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जो भी आपने दिए। अपनी सेहत को देख के, बच्चों को देखकर ही आप शुक्र अदा कर लें तो ये बहुत वो है। और अल्लाह को वाहिद ला शरीक मानने का तरीकेकार ये है कि उसने जो कुछ आपको दिया है उस पर आप देख लें, जो पूरा निजाम चल रहा है वो एक ही हस्ती चला रही है। जी। और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा और माबूद इस ख्याल बातिल से कि शायद वो मदद किए जाएं। वो इनकी मदद नहीं कर सकते और वो इनके लिए मुजरिम लश्कर की शक्ल में हाजिर किए जाएंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात मगमूम ना करें। बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसको नुत्फे से पैदा किया और फिर नागहान वो हुआ झगड़ालू खुला, और इसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, कौन हड्डियों को पैदा करेगा जबकि वो गल गई होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे पहली बार पैदा किया, और वो हर तरह से पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, बस अब तुम इसे सुलगाते हो। वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस पर कादिर नहीं कि इस जैसा और पैदा करे? हाँ, क्यों नहीं, वो बड़ा पैदा करने वाला दाना है। इसका काम इसके सिवा नहीं कि वो किसी शय का इरादा करता है तो वो इसको कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। सो पाक है वो जात वाहिद जिसके हाथ में हर शय की बादशाहत है, और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। आगे आप में से कौन पढ़ना चाहता है? जी हवा ओके, आगे आप चलिए। पढ़ लीजिए। एक मिनट, मेरे घर कोई आया है तो आप में से जो ऐसे हवा आप पढ़ना चाह रही हैं आप उसकी आयतें बताइए और शुरू कर दीजिए पढ़ना। जी मैं पढ़ लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है सब मानने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र कुरान की तिलावत करने वालों की। यकीनन तुम सबका माबूद एक ही है। आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों मशरकों का रब वही है। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत के लिए हर सरकश शैतान से। आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं भगाने के लिए, और उनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन ही इसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। उन काफिरों से पूछो तो कि आया उनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या मज़कूरा बाला चीजों का जिन्हें हमने पैदा किया। हमने इन इंसानों को लेसदार मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है कि मसखरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है नहीं मानते, जब किसी मुआवजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कुल्लम खुला जादू है। क्या हम जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डियां हो जाएंगे, फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? आप जवाब दीजिए कि हाँ हाँ, और तुम जलील भी होगे। और वो तो सिर्फ एक जोर की झड़की है कि एक यकायक वो देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी। यही जजा सजा का दिन है, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे। इकट्ठा करो जालिमों को, उनके हमराहियों को और जिन जिन की वो परस्तिश करते थे अल्लाह के सिवा, फिर उन्हें दोज़ख की राह दिखा दो और उन्हें ठहरा लो, इसलिए कि उनसे जरूरी सवाल किए जाने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो सबके सब आज फर्माबरदार बन गए। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल जवाब करने लगेंगे। कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाएं तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमानदार ना थे, और कुछ तुम हमारा जोर तो तुम पर था ही नहीं, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह ही थे। सब आज के दिन तो सब के सब अजाब में शरीक हैं। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि वो नबी तो लाए के हक लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो और तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। मगर अल्लाह के बरगजीदा बंदे, इन्हीं के लिए मुकर्ररा रोजी है, हर तरह के मेवे और उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी।
نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سردرد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں۔ ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جس سے چھپائے ہوئے انڈے، جتنی ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا کہ تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں چلا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کی جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، بجز پہلی ایک موت ہے، اور نہ ہم عذاب کی جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہربانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ لوگوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ ان میں سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں، جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے جی، اپنے باپ آپ اور نے اپنی دیکھا قوم کہ سے ابھی یہ جو سورہ شروع ہوئی ہے، سورہ صفات، جس کے 5 رکوعات اور 182 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں تسلسل کے ساتھ اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے، جو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا گیا پوری طرح ڈانٹنے والوں کی ذکر کیا گیا، کہ اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوٹیز ہے ان کا کام کر رہے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے آسمان اور زمین جو ہے، مشرق اور مغرب ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے آسمان کے جو ستارے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے زینت دی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ کس چیز سے؟ شیطان سے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ شیطان اکثر یہ بات کہتے تھے کہ وہ کوئی بھی چیز لے کر آتے تھے اور کہتے تھے یہ جو ہے ہم سن کر آئے آسمان سے، جو اللہ تعالیٰ کی ڈسکشن فرشتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی کوئی شیطان آتا ہے تو اس کے کناروں سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ شعاب ثاقب مارتا ہے، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ کوئی بات نہیں سن پاتے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں کی بات کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کی تمام تخلیقات وہی، کہ وہ اس کا جینا اور مرنا، ان تمام چیزوں کی بات کر کے جنت اور دوزخ کی تمام انبیاء کا سلسلہ کلام شروع ہوا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہم آگے جب پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کا ذکر آئے گا۔ تو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ بس آپ چپکے سے ان معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس دہتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد فرما۔
تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، تو میں یہاں خواب میں پر اپنے دیکھیں، آپ یہ کو جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ جو تہوار آیا تھا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں چاہوں گا، اور پیچھے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ نمرود نے جو ہے انہیں دربار میں جب بلایا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسی بت سے پوچھیں جس کے گلے میں جو بڑی کلہاڑی ہے، اس نے توڑا ہے کہ کس نے توڑا ہے، اور وہ چپ تھے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد جب انہیں ڈالا گیا تھا آگ کے اندر، تو اس معاملے کے بعد جو ہے جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے گلزار کر دیا تھا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ عراق سے جو ہے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے تھے۔ جی جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جب یہاں پر دونوں اب وہ متی ہو واقعہ گئے، بیان ہو گیا ہے جو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں ہوا تھا، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی پیاری دعا بھی گزری ہے، ربی حبلی من الصالحین، اور یہ دعا جو ہے نا بچوں کے لیے بڑی پیاری ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، 100 آیت نمبر 100 پر ہے۔ جی پر جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور جی ہم نے یہاں اس پر کو اگر دیکھا جائے تو معاملہ کیا ہوا کہ ایک خواب دکھایا گیا، خواب کے ذریعے سے کہا گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں اگر میرے اور آپ کے خواب میں ایسی چیز ہے، یا اللہ ہم سے ایسا طلب کرے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن وہ اس کے لیے چل پڑے، اور جب وہ چلے ہیں، یوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قریب رہتے تھے نا، جو زمزم کنواں ہے وہ انہی کے پیروں کے مچلنے سے نکلا تھا، اور صفا مروہ پر جو ہے حضرت حاجرہ نے صحیح کی تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ اس کے قریب ہی خیموں میں بسے ہوئے تھے۔ اور کیا تھا، پانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے تھے، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے پھر وہ رہنے لگے، تو وہاں رہائش ہو گئی لوگوں کی۔ وہاں سے مینا تک جانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ جب یہ واقعہ آپ نے بتایا حضرت اسماعیل کو، اور آپ لے کے چلے ہیں مینا کی طرف، تو راستے میں ان کو 3 دفعہ جو شیطان نظر آیا، جہاں پر آج بھی وہ شیطان بنے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے اور درمیانی، جن کو کہا جاتا ہے کہ حج کے ارکان میں سے ہے کہ ان کو کنکری مارنا، تو وہ نظر آیا اور اس نے کہا، اے ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہو، اور آپ نے کنکری اٹھائی اور اسے مار دی۔ تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے کہا، ابا حضور آپ مجھے جیسے منہ کے بل پہ نہ لٹائیے گا کہ میرا چہرہ آپ کی طرف ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کپ کپانے لگیں، بلکہ آپ کیا کریں، مجھے الٹا لٹائیں۔ اور انہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لیکن کیا ہوا، جیسے انہوں نے ذبح کیا، جو چھری پھیری، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کن فیکون ہے، وہ ہمارا رب ہے، واحد ہے، اور ایسا ہے جو ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے دائرے قدرت میں ہے، ہر چیز کا وہ معاہدہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ذبح ہوا وہ جنت سے آیا ہوا ایک دمبا تھا، جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی کہ نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال، نہ خون، نہ گوشت، مجھے تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں جو تمہارے تقوی ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسی عید الاضحیٰ، عید الفطر آئے گی، اس کے 2 مہینے 10 دن بعد عید الفطر آتی ہے، تو ہم نے جو قربانیاں کرنی ہیں اس میں اپنی نیتوں کو مخلص کرنا ہے۔ جی اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعضے اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ و درد سے نجات دے دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
जबकि उन्होंने अपनी यहाँ पर कौम आप से देखें फरमाया। जब हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक की बात हुई जिसकी बशारत दी थी, क्योंकि उनकी जो बशारत थी वो आप जानते हैं कि फरिश्ते आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको बेटे की बशारत देते हैं, जिसपे हजरत इब्राहिम ने कहा था कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ होगी। और जब अता है किए तो आप देखें उनमें कहा जा रहा है, क्योंकि अब उनके हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब यानी बनी इसराइल में से कुछ लोग नेक थे और कुछ बदकार थे, बुरे थे, जालिम थे, जिन्होंने खुले आम अल्लाह का इनकार किया कि वो वाहिद है, और बुतों की और दूसरी चीजों की पूजा की, और नबियों को भी तजलील की गई, उनको कत्ल भी किया गया। तो उनका जिक्र करके फिर हजरत मूसा और हजरत हारून की बात की गई कि बड़ा एहसान किया। ये बात इसलिए कही गई कि उन्हें नबूवत और रिसालत दी, इनामात से नवाजा, मौजज़ात दिए, तमाम चीजें देने के बाद अब मजीद दूसरे अम्बिया कराम की बात आ रही है, जिसमें हजरत इलियास भी हैं। और हजरत इलियास को अगर देखा जाए तो कहा जाता है ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक इसराइली नबी थे। और इन्होंने फलस्तीन के जो मगरबी बस्ती इलाका है उधर जो है अपना दीन किया था। जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते नहीं, क्या तुम बैल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। लेकिन कौम ने उन्हें झुटलाया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। हमने इस इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछले में भी बाकी रखा कि इलियास अलैहिस्सलाम का सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। हमने उन्हें और उनके घर वालों को सबको निजात दी, वजह से उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में हो गई। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, और ये तुम तो बुढ़िया सुबह कौन होने थी? पर। आप लोगों को याद है ना, उनकी वाइफ के बारे में ये बात जी। कही गई है कि हजरत लूत की जो बीवी है वो पीछे रह गई थी। जी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, और तुम तो सुबह होने पर उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो, रात को भी। क्या फिर भी नहीं समझते? और बलशबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे, जब जी, भागकर ये बनी जो कश्ती बात की कही तरफ जा रही है पहुंचे। कि ये जो आप उनके पास से गुजरते हैं, ये एक्चुअली अब क्या है कि क्योंकि कुरान तो नाजिल हुआ था उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, तो ये अहले मक्का से खिताब किया जा रहा है, क्योंकि वो तिजारत किया करते, तो तिजारती सफर में वो इन तबाह शुदा जो इलाके उनके पास से गुजरा करते थे, तो उसकी बात की जा रही है कि सुबह के वक्त और रात के वक्त आपने इन बस्तियों से गुजरते हैं तो आपने देखा है कि मुर्दार या ये जितने भी हैं ये कैसे औंधे पड़े हुए हैं कि उन्होंने सख्त इस चीज की मुखालफत की कि अल्लाह वाहिद अल्लाह शरीक है। तो अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर दिया। और किस वजह से कि उन्होंने तकजीब रसूल भी किया, और जो जितने जो वो थे अंबिया, उनका इनकार किया या उनको कत्ल कर दिया तकजीब के साथ, या उन पे किस तरह के इल्जाम लगाए कि ये सहर ज़दा है, दीवाने हैं। और कुरान को और जितनी आसमानी किताबें हैं उनको ये माना ही नहीं कि ये आसमानी किताबें, या अल्लाह को एक रब मानने के बजाय, रब कौन होता है? जो परवरिश करता है, जो देखभाल करता है, वो मानने के बजाय वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीकात की इबादत करने लगे, जिसमें सूरज, चांद, तारे, आग और तमाम दूसरी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, जो कि गलत है। जी। अब बलशबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे, जब भागकर बनी कश्ती की तरफ पहुंचे, फिर कुरानंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया, और वो खुद अपने आप को मलामत करने लग गए। बस अगर ये पाकी बयान करने वाले में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते थे। बस उससे जी, हमने जटिल मैदान में डाल तो दिया, हजरत और वो यूनुस उस वक्त साहब बीमार हमेशा थे। याद रखिएगा, इनकी जो पहचान है ये मछली वाले से है, क्योंकि उन्होंने मछली ने उन्हें निगल लिया था। और निगलने की वजह ये थी कि अभी अल्लाह ताला ने उनको हुक्म नहीं दिया था और वो बस्ती को छोड़कर निकल गए थे। जी। और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। बस वो ईमान लाए, और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। उनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और उनकी बेटे हैं, या ये उस वक्त मौजूद थे जबकि हमने फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो कि ये लोग सिर्फ अपनी अफ्तरा परदाजी से कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठे हैं। क्या अल्लाह ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी? तुम्हें क्या हो गया है कि कैसे हुक्म लगाते फिरते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझती? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई साफ दलील है? तो जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी किताब ही ले आओ। और इन लोगों ने यहाँ तो पर अल्लाह इन की और। आयतों को आप नोट डाउन कर लें कि कहा जा रहा है जो फरिश्ते हैं। पहली बात तो इसी बात का ये नहीं कह सकते कि वो मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, मतलब मर्द है कि औरतें हैं। तो ये कैसे ये बात कह देते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी तरफ से इफ्तरा पर्दासी की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के
بیٹے ہیں حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب فرشتوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، فیملی جو کمپلیٹ انہوں نے ایک طرح سے کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ افطرا پردازی ہے ان کی، کیوں؟ کیونکہ اور محض جھوٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو بیٹیوں کو اور تمہارے لیے مطلب بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو کہ غلط ہے۔ آپ اگر غور کریں نا، جن کے پاس بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں، آپ دیکھیں بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں، یقین کریں کہ آپ کے چہرے کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا، اس سے پہچان جاتی ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ آپ کی بہترین دوست ہوتی ہیں، آپ ان خواتین کو دیکھیے گا جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کمپیئر ٹو ان کے جن کے صرف بیٹے ہیں، ان کی نسبت تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آپ یہ بات آبزرو کر کے دیکھیے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک کان ہوتا ہے جو ان کو سن سکتا ہے، ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو ان کو مطلب جیسے بھی حالات ہو ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو بیٹیاں بہت پیاری ہے، یہ جو ہم نے یہ چیز کی ہے نا، یہ بیٹا اچھا ہے اور بیٹے اپنی جگہ پیارے ہیں، نو ڈاؤٹ بیٹوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کیا ہے، کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، انہوں نے 2 انگلیاں کھڑی کی اپنی، کون سی؟ شہادت کی، اور اس کے ساتھ والی وہ جنت میں ایسے ہوگا، پھر 2 بیٹیوں کی۔ تو یہاں پر اللہ نے آپ کو اگر بیٹی دی، آپ خوش نصیب ہیں، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 7 فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں ماں باپ کو، اور بیٹا ہوتا ہے تو صرف ایک آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، رحمت کیا ہوتی ہے؟ جو برستی ہے بے حساب۔ اذان ہو رہی ہے جی۔ جی ختم ہو گئی اذان؟ جی اچھا، 2 لوگوں نے نا پیچھے میسج کیا تھا مجھے، جو اس پہ چیٹ پہ تھا۔ ایک تو ہوا کا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا اور وہ شیئر کریں گی۔ ایک اور کسی کا تھا، زنیرہ کا یا کسی کا، آئی ڈونٹ نو کس کا تھا، انہوں نے کچھ پوچھا تھا کل کی کوئی بات۔ میرے پاس اب چیٹ آ نہیں رہی، آپ پوچھ سکتی ہیں اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں ابھی۔ مجھے نام بھی نہیں یاد کس نے، زینت تھی یا زنیرہ تھی کوئی۔ اچھا، میں نے نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگ شائع ہیں بات کرنے میں، وہ مائک انمیوٹ نہیں کرتے، بٹ اٹس اوکے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ دوبارہ کائنڈلی مجھے میسج کر دیجیے گا، جو بھی آپ کا تھا وہ میں انشاءاللہ رپلائی کر دوں گی، کیونکہ کلاس کے دوران نا ایک جلدی سے گو تھرو تو چیز کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پراپر طریقے سے پڑھتی نہیں تو ذہن میں نہیں ہے۔ جی ہوا، آپ آگے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کی اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ کچھ جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبود ان باطلا کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے، بجس اس کے جو جہنمی ہی ہے۔
फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है और हम यकीनन बंदगी इलाही में सरबस्ता खड़े हैं और उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुफार तो कहा करते थे कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र होता तो हम भी अल्लाह के चीला बंदे बन जाते, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफ्र कर गए। बस अब अनकरीब जान लेंगे। अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है कि यकीनन वो ही मदद की जाएंगे और हमारा ही लश्कर गालिब और बढ़कर रहेगा। अब आप कुछ दिनों तक उनसे मुंह फेर लीजिए और उन्हें देखते रहिए, और ये भी आगे चलकर देख लें ये क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। सुनो, जब हमारा अज़ाब उनके मैदान में उतर आएगा, इस वक्त उनकी जिन को मुतनबा कर दिया गया था, बड़ी बुरी सुबह होगी। आप कुछ वक्त तक उनका ख्याल छोड़ दीजिए और देखते रहिए, ये भी अभी अभी देख लेंगे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम हो और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। बेशक। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आरजुएं और इनकी तमन्नाएं तो इन्हीं की थी कि हमारे पास कोई हादी आ जाए, मतलब जो हिदायत देने वाला हो, रहबर हो, जो गाइड करने वाला हो, और प्रॉपर एक सिस्टम के साथ आए और एक चीज के साथ आए जो मौजूद हो। जैसे कुरान एक मौजूद कराए तो लेकर आए थे, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, ईमान ले आते, ईमान लाने के बजाय इनकार कर दिया। तो उनकी तकजीब का अंजाम बताया जा रहा है कि क्या होगा, कि जो इनके नसीब में लिख दिया गया कि अब इनको उसकी सजा भी मिलेगी। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो ये बातें करते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, अभी अभी जो वक्त है आप उस पर सब्र ही कर सकते हैं। और आखिरी आयत में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला तमाम वो जो बातें, ये बुरी बातें कहते हैं, जो उनके बारे में नुक्स निकालते हैं, ऐब निकालते हैं, अल्लाह ताला उन सबसे पाक है। और मुशरिकीन जो ये शिर्क कर रहे हैं, दूसरे को अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रहे हैं, इसका अज़ाब इन्हीं पे पड़ने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ हमारा नेक्स्ट पारा हो गया है। तो आप यहीं तक रखना चाहते हैं सारे, या हम कंप्लीट करें इसे? क्योंकि तमाम लोग अगर शरीक हो सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें कर देते हैं। जी। राइट, नेक्स्ट कर लेते हैं जी, आज। यहीं तक सही है। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको इतना ही रखते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट कर लेंगे। आप सबसे यही है कि अपना होमवर्क जो मैंने आपको दिया है उसको आपने करना है। कि अजान के बारे में मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। अजान आपने याद करनी है, उसका रिप्लाई किस तरह करना है, अकामत किस तरह करनी है। और आप लोगों ने एक और होमवर्क में आप याद रखें, जो ये सारे वो होमवर्क हैं जो इजी हैं, आपको आते हैं। सना हम सब पढ़ते हैं, सबको याद है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक दफा किसी को सुनाना है, ठीक है, ताकि आपकी जो तजवीद की गलती है या एराब की गलती है या पढ़ने में कोई वर्ड आप मिस कर देते हैं, तो वो गलती निकल जाए। और अपने बच्चों की भी लाजिम सुननी है, तो ये भी होमवर्क में लिख दें कि आपने सना, एक तो आपने तजवीद की करेक्शन करनी है, दूसरा ट्रांसलेशन से याद करनी है इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको लिखते जाएं, जो जो आप आज के दिन कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह ताला आप उसके शेड्यूल आगे बनाइएगा, लेकिन जरूर करना है। तो यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह 23rd पारा हमारा नेक्स्ट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी से शुरू करेंगे। हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा आनी साशती की कब्री, अल्लाहुम्मा रमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजलील इमाम व नूर व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा जद्दिनी मिनमा नसीब वल्लिमनी मिनमा जहिल वर्ज़िक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजलिल हुज्जत या रब्बल आलमीन आमीन। जी।